پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. بتاؤ آزادی لوگے، آزادی چھینو گے، حق لوگے، حق چھینو گے. مارو ایک نعرہ آزادی کا، ہے حق ہمارا، ہم چھین کے لیں گے، تیرا باپ بھی دے گا. میرے پاکستانیوں، میں آپ کو عمران خان کا پیغام دے رہا ہوں. عمران خان کا پیغام ہے کہ اگر آج ہم لوگوں نے حقیقی آزادی نہ لی تو ہمیں نہ تاریخ معاف کرے گی اور نہ ہی ہمیں آنے والی نسلیں معاف کریں گی. آج عمران خان اگر بے گناہ جیل میں ہے تو ہماری وجہ سے، ہماری قوم کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے پاکستان کی وجہ سے. ہم ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک قطرہ خون بھی ہے، عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. آج ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی پر سب بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے بھی تم لوگ تھے، تم نے یہاں پر امریکہ کے کہنے پر آپریشن بھی کیے، اپنے اڈے دیے، اپنے اس ہمسایہ ملک کو لیے استعمال کرنے کے لیے جو پشتون بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اور آج آپ کہتے ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو الزام لگاتے ہو یا کہتے ہو کہ یہ افغانستان سے پلان ہوا ہے. تم نے ان کے بچوں پر گولے برسانے کے لیے اڈے دیے. تم کیا امید کرتے ہو کہ تمہارے لیے وہ پھول بھیجیں گے؟ یہ نہیں، اسی پی ڈی ایم کی انہی پارٹیوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کروائی. اور عمران خان کے دور کا ریکارڈ اٹھاؤ، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. جیسے ہی امریکہ کی سازش پہ عمران خان کو اتارا، آج دوبارہ دہشت گردی نے جنم لیا ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دہشت گردی بھی ختم کریں گے، امن بھی لائیں گے، اور یہ غلاموں سے، ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے انشاءاللہ اپنی قوم کو حقیقی آزادی بھی دلائیں گے. ذرا حساب لگاؤ، عمران خان 16 روپے میں بجلی کا یونٹ دے رہا تھا، بجلی بھی تھی. اور نکمو آج 70 روپے سے بجلی مہنگی کر دی ہے، بجلی بھی نہیں ہے. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ جب عمران خان کی حکومت میں 108 اور 110 ڈالر کا ایک بیرل تھا تیل کا، عمران خان 145 روپے میں دے رہا تھا اس قوم کو. آج 88 ڈالر کا بیرل ہے، تم 250 میں دے رہے ہو. کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ آئی پی پیز کے مالک کون ہیں؟ تم نے وہ آئی پی پیز کے معاہدے کمیشن لے کر کیے کہ اس وقت 2200 ارب روپیہ ان آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے جن سے ہم 80% بجلی خرید ہی نہیں رہے. یہ معاہدہ کرنے والے کو سزا کون دے گا؟ مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا، جو ملک کو لوٹ گئے. پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی منگوا لو. میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ نظریہ نہیں قید ہو سکتا ہے، نظریہ
नहीं खत्म हो सकता है। नजरिया बढ़ता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है और आगे बढ़ता है, जुनून बढ़ता है और आगे बढ़ता है। जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। इंशाअल्लाह हम लोग हकीकी आजादी लेने तक अपनी तहरीक जारी रखेंगे। और इमरान खान, देख लो, मुबारक हो तुम्हें, तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारी आवाम पहुंची हुई है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे नजरिए के लिए, तुम्हारे मकसद के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस कौम को लड़ने के लिए, इस कौम के लिए लड़ने के लिए आज ये लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। फसाइयत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ पूरी रियासत मुखालिफ है। लेकिन ये अवाम बता रही है, ये अवाम बता रही है कि हमने खौफ के बुत भी तोड़ दिए खान साहब, हमने मौत का खौफ भी तोड़ दिया, तोड़ दिया है। आजादी लोगे, छीनोगे, आखिर तक लाइटें ऑन करो, मोबाइल की लाइटें ऑन करो। इमरान खान को ये जाना है, सारे लोग अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन करो, मोबाइल हिलाकर ये पैगाम दो, पाकिस्तान है ये मेरा पैगाम पाकिस्तान, दो, तेरा पाकिस्तान, पैगाम दो। पाकिस्तान, आजादी लोगे, आजादी छीनोगे, हक लोगे, हक छीनोगे। अब मैं यहाँ पे एक ऐलान कर रहा हूँ, बायसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ। हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है, इस सूबे का जिसका मैंडेट इस अवाम ने दिया, इस अवाम की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच पे मत आना। इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे। हमें इमरान खान ने कानून की पासदारी का बोला है, आइन की पासदारी का बोला है, पुरअमन रहने का बोला है। लेकिन अगर तुमने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो वैसे तो मैं इजाजतनामे के लिए कहता हूं कि F9 पार्क दो, मैं कहता हूं श्रीनगर हाईवे दे दो, मैं कहता हूं चरनोल दे दो। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं तो फिर मैं कहता हूं डी चौक में करूंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तैयार हो, तैयार हो, जाओगे, मुकाबला करोगे, लाओगे, हक लोगे, हक छीनोगे, मारो नारा, पाकिस्तान के कोने कोने में पैगाम पहुंचाओ कि इमरान खान पे जान देने वाले अभी जिंदा है, इमरान खान पे कुर्बान होने वाले अभी जिंदा है। अपने बच्चों के लिए हकीकी आजादी और अल्लाह ताला का हुक्म अमर बिल मारूफ पे हक के साथ ठहरने वाले अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।